Sir, good morning once again. How are you? Sir, today discuss about periodic classification. Sir, before already learn about that is the introduction of periodic table or periodic classification, and after that classification of periodic table like blocks, that blocks are based on electronic configuration. That means the electrons are entered to the particular orbitals is called block. For suppose in differentiating electron or outermost electron enter to the s orbital is called s block elements. S block elements having general electronic configuration is ns1 to ns2. These block elements belongs to the two groups, that is the first A group elements, second one is the second A group elements. So first A group elements is called alkali metals and second A group elements is called alkali earth metals. Sir, is fine or not? Already learn about that. Okay, and second one is the next one, differentiating electron enter to the p orbital is called p block elements. In the general electronic configuration is ns2 np126. Sir, these are third A group elements like boron family, fourth A group elements like carbon family, fifth A group elements nitrogen family. Sir, next one, sixth A group elements, that is the oxygen family, seventh A group element, that is the halogen family. Next one, in eighth A group elements is the inert gas elements. Sir, clear or not? Next one, after that, that is the transition elements like d block elements. Sir, differentiating electron enter to the d orbital is called d block elements, is nothing but transition elements. Sir, one more point is that is both are completely different, sir, transition elements and d block elements. Sir, one common is d block elements configuration is the completely filled in d orbital is called d block elements, or transition elements means only partially filled in the d orbital, that is the transition elements, sir. Okay, one more f block elements like differentiating electron means valence electron, sir. Differentiating electron or valence electron or lost electron enter to the f orbital, sir, that is the f block elements. Sir, that is the only periodic classification. One is up to end of the block elements like SPDF. Sir, after that continuation class is periodic classification starting from periodicity. Sir, in the term periodicity, sir, in the given valuable definition is the repetition of same properties. Sir, I repeat once again, the repetition of same properties after certain regular intervals is known as periodicity. Sir, I repeat once again, the repetition of same properties after certain regular intervals is known as periodicity. Sir, that means అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేది సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి సార్. అటువంటిని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ పీరియాడిసిటీ అంటాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 మెంబర్స్ని తీసుకోండి సార్, ఓకేనా. ఈ 4 మెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీరియల్లో ఒక ప్యారలల్ ఉన్నారనుకోండి, ఏబిసిడి అంతే కదా సార్. చూడండి సార్,
ఇక్కడ ఏ ఓడికి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయి అంటే ఏ క్యాండిడేట్కి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయో సేమ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి ఎగ్జిబిట్ టు ది 3 డిఫరెంట్ క్యాండిడేట్స్. సార్ ఈ ఏ వార్డ్ ఏ క్యాండిడేట్ ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయో సార్ ఈ మూడిటి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి సార్. దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ పీరియాడిసిటీ అంటాం సార్. సార్ క్లియరా సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్, ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఫర్ సపోజ్ లిథియం సార్, మీకు తెలిసిందే లిథియం ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ సార్. లిథియం అనేది దట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ద మెటల్స్ సార్. ఆల్ మెటల్స్ ఏం చేస్తాయి సార్, ఇక్కడ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంతే కదా సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా లిథియం లూజ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ అటైన్ ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు లిథియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత సార్, ఇక్కడ 3 అంతేనా సార్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s1 సార్. ఏమన్నాను సార్, ఇక్కడ లూజెస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయింది సార్. అంటే Li ప్లస్ కదా సార్, అంటే ఏమవుతుంది 1s2 సార్. ఈ 1s2 అంటే ఏం చెప్తాం సార్, ఇక్కడ హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ కదా సార్. దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ సార్. క్లియరా సార్? అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సార్ దానికి చూడండి సార్, ఇక్కడ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సోడియం సార్. Na ఈజ్ ద సోడియం. Sodium is the same properties is shown by Na after potassium. సార్ ఇప్పుడు లిథియము, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం సార్. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే చూడండి సార్, ఇక్కడ ఈ లిథియంకి ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయో సోడియంకి అవే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, పొటాషియంకి అవే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, అండ్ రుబీడియం కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అవనియండి లేదంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అవనియండి సార్. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి సార్. ఇటువంటి ఫినామినా నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ పీరియాడిసిటీ అంటాను సార్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ లిథియం ఎగ్జిబిట్ ది మెటల్ క్యారెక్టర్ అండ్ లూజ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే సార్. అండ్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ టు గెట్ ఇన్ ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. సేమ్ మేనర్ sodium is act as a metal and lose 1 electron to get an neon configuration. That is neon is one of the inert gas configuration sir. Sir one more sir, potassium sir. Potassium also lose 1 electron to get in inert gas configuration of argon. Means like sir, that is the helium configuration, that is the neon configuration sir. ఇప్పుడు when the 1 electron lose from lithium, 1 electron lose from sodium to get in neon, 1 electron lose from getting argon. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇటువంటి పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ని నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ పీరియాడిసిటీ అంటాను సార్. సార్ క్లియరా సార్? సార్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పీరియాడిసిటీ. సార్ ఈ డెఫినేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా సార్? క్లియరా సార్? ఓకే సార్. అలాగ చూసుకున్నట్టయితే రుబీడియం సార్ క్రిప్టాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉపే చేస్తుంది సార్. లూజ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈజ్ ఉపే ది క్రిప్టాన్ ఓకే సార్. సార్ వన్ మోర్ సార్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఎందుకు పీరియాడిసిటీ ఒబే చేయాలి సార్? ఇక్కడ రాశాను సార్, కాజెస్ ఫర్ పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ డ్యూ టు ది సిమిలర్ వాలెన్సీ సెల్ కాన్ఫిగరేషన్ సార్. దట్ ఈస్ ద వ్యాలిడ్ రీజన్ సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఎందుకు పీరియాడిసిటీ ఒబే చేస్తుందంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ గ్రూప్ అండ్ సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ వాలెన్సీ సెల్. వాలెన్సీ సెల్ ఆర్ అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ సార్. వాలెన్సీ సెల్ అన్నా అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ అన్నా ఒకటే ఓకేనా సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఈ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏముంటాయంటే ఇక్కడ సేమ్ వాలెన్సీ ఆర్ అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దట్ కాజెస్ టు ది ఒబే ది పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీ సార్. క్లియరా సార్? సార్ ఎందుకు మనకి పీరియాడిసిటీ ఒబే చేయాలంటే కాజెస్ ఫర్ ఏమని చెప్పాను సార్, ఇక్కడ పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ డ్యూ టు ది సిమిలర్ వాలెన్సీ సెల్ కాన్ఫిగరేషన్
సార్ ఎంటైర్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ NS1 సార్. అదే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అయితే NS2 అని చెప్తాం సార్. అదే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఏమని చెప్తాం సార్ ఇక్కడ NS2 NP1. అదే ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్ అయితే NS2 NP2 సార్. సార్ అదే సార్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అయింది అనుకోండి సార్ NS1 అంటాము. అదే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ NS2 అంటాము సార్. అదే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ NS2 NP1 సార్. అలాగప్ టు P6 వరకు రాస్తాం సార్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఈ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఉంటాయి సార్. సో అటువంటి ఫినామినాని నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ పీరియాడిసిటీ అంటాను. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా అన్నీ కూడా మనకేమవుతాయి అంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. దట్ ఫినామినాని దట్ స్ట్రక్చర్ని నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ పీరియాడిసిటీ అంటాను సార్. సార్ క్లియరా సార్? సార్ అర్థమవుతుందా? సరే సార్, నెక్స్ట్ వన్, ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సార్. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ సార్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఓకేనా, మనకి జేఈ మెయిన్స్లో మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే పార్ట్ ఆర్ ఏరియా అని చెప్తామంటే ఇక్కడ ఈ 5 నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఓకేనా సార్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఫస్ట్ వన్ అటామిక్ అండ్ అయోనిక్ రేడియస్, that is the first property. And second one is ionization potential or ionization energy sir, that is the IA అంటాం లేదంటే IP అంటాం సార్. అర్థమవుతుందా సార్? నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ EA సార్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ EA. నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివిటీ సార్, EP అంటాం సార్, ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివిటీ. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ సార్. ఇంకోటి మిస్ అయింది, దట్ ఈజ్ ద సార్ సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ సార్. సార్ ఈఎన్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ సార్. అర్థమవుతుందా? సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడాం సార్. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏమని చెప్తాం సార్ ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ సార్. అటామిక్ రేడియస్ అంటే చూడండి సార్, ఇక్కడ దట్ ఇది పర్టికులర్ ఒక యాటమ్ తీసుకున్నాం సార్. ఎవ్రీ యాటమ్ హ్యావింగ్ సెంటర్ పాయింట్ ఆర్ న్యూక్లియస్ సార్. ఎవ్రీ యాటమ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ సెల్స్ సార్. ఇన్ ది నియరెస్ట్ టు ది న్యూక్లియస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నర్ సెల్ sir. Last cell of the atom is called outer cell, means outermost cell or valency cell. సార్ అర్థమవుతుందా? ఏ ఆటమ్ తీసుకున్నా ప్రతి ఆటమ్కి ఒక న్యూక్లియస్ ఆర్ సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది సార్. ఈ న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సెల్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఇన్నర్ సెల్ అంటాం సార్. లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక ఆటంలో లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి సెల్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ ఆర్ వ్యాలెన్సీ సెల్ అంటాం సార్. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అటామిక్ రేడియస్ సార్. ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్, ద డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అండ్ outermost cell of the or outermost orbit is called atomic radius. Sir, given valid definition, it is the distance between center of the nucleus to outermost orbit or cell of the electrons in atom is called atomic radius. Sir, generally official definition, the distance in between center of the nucleus and outermost cell or outermost orbit is called atomic radius. Sir, clear sir? మీన్స్ సరే ఎక్కడికున్న చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ అంటాను సార్. అంటే ఇది న్యూక్లియస్ తీసుకుంటే ఈ న్యూక్లియస్ నుండి ఇది అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ కదా సార్. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ అని అంటాను సార్. ఓకే సార్. సార్ నెక్స్ట్ వన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్.
సార్ యూనిట్స్ ఏమని చెప్తామంటే సార్ వన్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ సార్. ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్లో అవనియండి, ఫిజిక్స్లో అవనియండి మనం యూజ్ చేస్తాం. యూనిట్స్ ఏంటి? యాంగ్స్ట్రామ్ సార్. A⁻0 అంటే యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ అంటాం. తర్వాత cm మీన్స్ సెంటీమీటర్, తర్వాత m మీన్స్ మీటర్, అండ్ pm మీన్స్ పైకోమీటర్, and nm means nanometer sir. Sir, small n m is the nanometer, pm is the picometer, and m is the meter, and cm is the centimeter, and sir A⁻0 or A0 అంటే angstrom units sir. Sir, 1 angstrom units is equal to 10⁻⁸ centimeter or 10⁻⁻10 meters, and 1 nanometer is equal to 10⁻⁷ centimeter or 10⁻⁹ meter. Sir, clear sir? And one more, 1 picometer, that means 1 pm is equal to 10⁻⁻10 centimeter or 10⁻⁻12 meter. Sir, 1 nanometer is equal to 10 into angstrom units. Where, sir, that means relation is, sir, where 10 into, sir, angstrom is nothing but 10⁻⁸ centimeters, sir. Where, sir, 10⁻1, 10⁻⁸ is gives to 10⁻⁷, sir. Sir, you know that already 1 nanometer is equal to 10⁻⁷ centimeter. Is clear, sir? Okay, sir, that is so, that relation based on 1 nanometer is equal to 10 into angstrom units, sir. Is the final, sir? Sir, one more, in the after that atomic radius is again classified 3 types, sir. One is the metallic or crystal radius, and the second one is the covalent radius, and third one is van der Waals radius. Sir, clear, sir? Okay, next discuss about these 3 types of atomic radius. Sir, clear, sir? Okay, sir. Next one is continuous. Atomic radius is 3 types. Already discussed about that. First one is crystal or metallic radius. Sir, it is the definition of metallic or crystal radius. Sir, crystals means that means the number of metals in a group or a group of metals. Okay, so is the definition of crystal or metallic radius means it is one half of the internuclear distance between 2 adjacent atoms in a crystal, sir. Sir, for example, that is one of the crystal is taken. In the crystals having so many atoms. Sir, clear, sir? So there is one atom, 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 there is one atom. Means number of atoms is there. But in the definition, I am saying the internuclear distance in between 2 adjacent atoms. That is a AB, like AB. Sir, so many atoms. Have taken, that is a A atom, that is a B atom. I am saying that is a one half of internuclear distance in between 2 adjacent atoms. That is 2 adjacent atoms is taken. That is a one half of the distance in between. That is called crystal radius or metallic radius, sir. Sir, అర్థం అవుతుందా? Sir, రెండు ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ క్రిస్టల్ ఆర్ మెటాలిక్ రేడియస్ అంటాం, సార్. సార్, ఈ ఎంటైర్ ఈ క్రిస్టల్ ఆర్ మెటాలిక్ రేడియస్ ఇది ఉంది కదా సార్. సార్ చూడండి,
ఇక్కడ నుండి ఈ పార్ట్ని నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ క్రిస్టల్ రేడియస్ అంటాను సార్. సార్ ఈ మొత్తాన్ని సార్ ఇది మొత్తాన్ని నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ రేడియస్ అంటాను, మీన్స్ డిస్టెన్స్ అంటాం సార్ డి. సార్ క్రిస్టల్ రేడియస్ మీన్స్ చూడండి సార్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ నుండి ఈ హాఫ్ పార్ట్ నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ క్రిస్టల్ ఆర్ మెటాలిక్ రేడియస్ అంటాం సార్. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది సార్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ సార్ ఇది. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ క్రిస్టల్ ఆర్ మెటాలిక్ రేడియస్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఎడ్జసెంట్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ క్రిస్టల్. ఎంటైర్ క్రిస్టల్ తీసేసుకున్నాం, అందులో ఏవైనా రెండు యాటమ్స్ మధ్య సార్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాటమ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ క్రిస్టల్ ఆర్ మెటాలిక్ రేడియస్ అంటాను సార్. సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఉంది కదా సార్, ఇది సర్టైన్ పర్టికులర్ రేడియస్ సార్. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? నెక్స్ట్ వన్ కోవలెంట్ రేడియస్. సార్ కోవలెంట్ రేడియస్ మీన్స్ చూడండి సార్, ఇక్కడ one half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms means సార్ ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతుంది సార్. వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ కోవలెంట్లీ బాండెడ్ ఆటమ్స్ అంటాం సార్. సార్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోవలెంట్ రేడియస్. సార్ ఇక్కడికి వస్తే ఇది ఒక ఆటమ్, లేదంటే ఇక్కడికి వస్తే ఒకదానితో ఒకటి ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒకదానికి ఒకటి బాగా కాంటాక్ట్ ఈచ్ అదర్ సార్. ఈ విధంగా ఉండొచ్చు సార్. సార్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ సార్? ఇక్కడ నేను ఏమని చెప్తానంటే ఇక్కడ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కోవలెంట్లీ బాండెడ్ యాటమ్స్. సార్ ఇక్కడ టూ కోవలెంట్లీ బాండెడ్ యాటమ్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమని చెప్తాను, ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ వన్ యాటమ్ టు ఎనదర్ యాటమ్, దీనిలాగనమాట. atoms in a molecule is known as covalent radius. సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా చూడండి సార్, ఇక్కడ సార్ పర్టికులర్గా ఈ రెండింటి మధ్య ఆఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది టూ ఆటమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోవలెంట్ రేడియస్ అంటున్నాం సార్. సార్ వేర్ కోవలెంట్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/2 సార్. సార్ అర్థమవుతుందా సార్? ఇక్కడ వన్ మోర్ చూడండి సార్, ఇక్కడ క్లోరిన్ రెండు ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం సార్. సార్ ఇది ఒక క్లోరిన్ ఆటమ్, ఇది ఒక క్లోరిన్ ఆటమ్, దట్ ఈస్ ద క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ సార్. ఎంటైర్ డి మీన్స్ డిస్టెన్స్ సార్. డిస్టెన్స్ అంటే ఏమని చెప్తాం, ఇక్కడ 1 ఇచ్చాడు సార్ డిస్టెన్స్ 1.9 యాంగస్ట్రామ్ యూనిట్స్ బై యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది సార్, ఇక్కడ 2 సార్. ఓవరాల్గా నాకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0.95 యాంగస్ట్రామ్ యూనిట్స్ వస్తుంది సార్. సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఏవైనా రెండు యాటమ్స్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే సార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ సేమ్ యాటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమని చెప్తామంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సార్. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఓవరాల్గా నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ 2RA అవుతుంది కదా, వేర్ మనకి ఏమవుతుంది D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2RA సార్. వేర్ నాకు RA కావాలి సార్, మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై 2 సార్. ఆ విధంగా డిస్టెన్స్ అనేది 1.92 యాంగస్ట్రామ్ బై 2 వేస్తుంది సార్. ఇది అర్థం అవుతుందా సార్? సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇంకోటి మనకి వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ ఉంది సార్. ఆ వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ అయినాక దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలాగ ఇస్తాడంటే సార్ వాట్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆర్డర్ అడుగుతాడు సార్. 3 మెయిన్స్కి సార్ రేడియస్ ఆర్డర్ అడగచ్చు, లేదంటే సమ్ క్వశ్చన్స్ దీని మీద ఉంటాయి సార్. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాడనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సార్, ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ టాక్ అబౌట్ వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ చెప్పే ముందు సార్ వన్ మోర్ పాయింట్, నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 atoms, బాండ్ లెంత్ ఈజ్ డిక్రీజ్ అని చెప్తాను సార్. సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా సార్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ 2 atoms మధ్య పెరిగితే నాకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ తగ్గుతుందని చెప్తాను సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా సార్ చూడండి, ఇక్కడ
కార్బన్ టు కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ సార్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా దీనికి సింగిల్ బాండ్ ఉండడం వల్ల స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్. ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉందో మనకేమవుతుంది, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ 2 ఆటమ్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. సో దానివల్ల బాండ్ లెంత్ ఏమని చెప్తానంటే ఇక్కడ పెరుగుతుంది అని చెప్తాను సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ 5 బాండ్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్ ఉంది సార్. డబుల్ బాండ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సార్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఇమిడి ఉండడం వల్ల మనకేమవుతుందంటే 2 ఆటమ్స్ని కొంచెం టైట్గా ప్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. దానివల్ల మనకేమవుతుంది, డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఆటమ్స్ సార్. సార్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఆటమ్స్ అయితే చూడండి సార్, ఇక్కడ కార్బన్ టు కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎక్కువైనాయి సార్. ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువైతే ఈ 2 ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మరీ టైట్గా ప్యాకింగ్ ఉంటుంది సార్. టైట్గా ఎప్పుడైతే ప్యాకింగ్ ఉండదో బాండ్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చాలా తగ్గుతుంది సార్. సో ఓవరాల్గా చూడండి సార్, ఇక్కడ కార్బన్ టు కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ అయితే 1.54 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్, అండ్ కార్బన్ టు కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అయితే 1.34 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్, అండ్ కార్బన్ టు కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ అయితే 1.20 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. సార్ క్లియరా సార్? ఆఫ్టర్ దట్ సార్ 2 different atomic radius is there. One is the homoatomic molecules and another one is the heteroatomic molecules. Sir, homo means same atomic molecule sir, means same atoms present in the molecule. For example, already you know that H2 molecule, next one Cl2 molecule, like these type of belongs to the homo molecules sir, means same atoms present in the molecule, that is the homoatomic molecule. Sir, in the particular to write the radius of homo molecules, like that is the distance of A means same atoms sir is equal to sir radius of A plus radius of A, where radius of A is equal to ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ distance of AA by 2. సార్ అర్థమవుతుందా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్, ఇక్కడ డి క్లోరిన్ ఆఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ క్లోరిన్. సార్ ఒక డిస్టెన్స్ అనేది 2 రేడియస్కి ఈక్వల్ సార్. వేర్ సార్ ఇదేమవుతుంది సార్, ఇక్కడ 2Cl ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్ కదా సార్, RCl ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ టు క్లోరిన్ బై 2 sir. ఇప్పుడు when the homoatomic radius or homoatomic molecule sir, for suppose heteroatomic molecules ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్. సార్ హెట్రో అంటే మీకు తెలిసింది ఏమని చెప్తాం, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా I have taken AB means different atoms are present in the molecule sir, where sir ఇక్కడ Xa means electron negativity of A, XB means electron negativity of B. Sir, both electron negativities will be equal, where distance of different atoms is equal to radius of different atoms sir. ఇప్పుడు when the same electron negativity of different atoms, where radius of A is equal to distance of AA by 2, or radius of B is equal to distance of B by 2 sir. వేర్ ఓవరాల్లీ ఏమని చెప్తాం సార్, ఇక్కడ ఈ 2 కలిపడమే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB is equal to సార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AA by 2 ప్లస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ B by 2 సార్. ఈ 2 కలిపిస్తే నాకు ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB వస్తుంది సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ సార్, ఇక్కడ బోత్ 2 atoms different electron negativity means Xe minus Xb not equal to 0. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB నాట్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ E ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ B. సార్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా బోత్ ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, Xa మైనస్ Xb ఈక్వల్ 0 అవ్వడం వల్ల ఈ 2 ఈక్వల్ అవుతాయి సార్. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ A ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ B అవుతుంది సార్.
అదే ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ మీన్స్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి సార్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి నాట్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ బి సార్. సార్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి కనుక్కోవడానికి ఐ క్రియేట్ ది వన్ ఫార్ములా. చూడండి సార్, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సార్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ ఆటమ్ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ బి ఆటమ్ మైనస్ 0.09 ఇంటూ సార్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఆఫ్ ఏ ఆటమ్ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఆఫ్ బి ఆటమ్ సార్. దట్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా సార్. సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి మీన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ ఆటమ్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ ఉందనుకోండి సార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ మైనస్ 0.09 ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్. సార్ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ సార్? ఇది ఫార్ములా ఫర్ డిస్టెన్స్ టు ఫైండ్ ది డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ సార్. సార్ అర్థమవుతుందా? సరే దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది త్వరగా చేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. ఓకే సార్.